اگر بعمل ہوتے تو وہ زمین خالی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر الحمدللہ ہم ہوتے، ہمارا بیٹا ہوتا، ہمارا پوتا ہوتا، ہمارا نواسی ہوتا جو رب کے حضور میں اپنی پیشانی جھکا رہا ہوتا۔ اپنی اپنی محلات کی مساجد کو آباد کرو انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنی پیور بریلوی مسلک اعلی حضرت پر چلنے، آج اللہ کا فضل ہے، میں I'm very 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 happy، ماشاءاللہ بہت خوش، بے پناہ بے پناہ بے پناہ مسرور ہوں، بے پناہ خوش ہوں الحمدللہ کہ آج مسجد میں الحمدللہ رب العالمین گنبد رضا کا افتتاح تھا۔ حسن اتفاق کہ اس مسجد کا نام اب تک نہیں، حالانکہ ماشاءاللہ بڑی دیدہ زیب تعمیر، اور مسرت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے حصے میں مسجد کا نام رکھنا، تو میں نے یوں ہی عرض کر دیا کہ جس نام کو سب سے زیادہ لینے میں دل کو سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے، وہ نام مسجد اعلی حضرت ہے الحمدللہ۔ کبھی آنے سے پہلے مسجد کا نام محلے کے اعتبار سے معروف تھا، لیکن اس وقت جس وقت الحمدللہ پردہ گنبد اعلی حضرت سے اٹھا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ مسجد اعلی حضرت کے نام نامی اس میں گرامی سے ہی انشاءاللہ منسوب ہوگی۔ وہابی ہو، دیوبندی ہو، خارجی رافضی صلح کلی ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، چاہے جیسا رنگ برنگی ہو، لیکن نام جب بھی لے گا وہ اعلی حضرت ہی کا لے گا۔ واہ واہ کیا بات، بہت بڑی بات۔ کام ایسا کر کے چھوڑو کہ الحمدللہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی اسی کو کہتے رہیں۔ واہ واہ، یہ ہے عمل۔ کیا ہے؟ جب عادت اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین پیش کرنے میں پرابلم ہوتی ہی نہیں، وہ عادت کے مطابق اپنے آپ کو پریزنٹ کیا کرتا ہے، پیش کیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو رب کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اونچی بولیں، اونچی بولیں، اور اونچی بولیں۔ رب دیکھ رہا ہے، اور رب کی رحمت سے رب کا سچا پتا سیدنا سرکار تاج الاولیاء دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، دم بھرتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے صبح کے وقت میں شب کے کسی حصے میں ہم آستانِ عالیہ سرکار تاج الاولیاء میں حاضر ہوا کرتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کا پتہ نہیں ہے، مغرب کی نماز ادا نہیں کی۔ کیا ہے؟ پوچھیں گے نہیں سرکار تاج الاولیاء تم میرے عاشق تھے، تم نے سوچا نہیں کہ تاج الاولیاء نے یعنی تاج الدین نے کیا پوری عمر نماز کو ترک کیا ہے؟ رب کی قربت ایسا ہی نہیں حاصل ہوتی، رب کی قربت حاصل ہوتی تب ہے جب رب قدیر کو یاد کرتا ہے بندہ، اس کے محبوب کی سچی محبت کرتا ہے بندہ، تب رب قدیر اپنا دوست بناتا ہے، اور دوست بنتا جب ہے تو تاج اولیاء تیار ہوتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ رب کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، ہر حال میں ڈالیں۔ بیمار ہیں رب کا شکر ادا کریں، بھوکے ہیں رب کا شکر ادا کریں، کاروبار میں پریشانی ہے رب کا شکر ادا کریں، بے اولاد ہے رب کا شکر ادا کریں، بیٹیاں صرف ہیں رب کا شکر ادا کریں۔ رب نے دی ہے، رب نے ڈالی، جس کو کہتے ہیں عام زبان میں آپ لوگ، تو ٹالے گا بھی وہی، ختم بھی وہی کرنے والا ہے۔ میرے پاس آئے تو تعویذ اگر میں دوں گا، اثر وہی وقت تک کی کرے گا جب تک تمہارے میں عمل ہوگا۔ نماز ترک کرو، تعویذ بیکار۔ چائے میں شکر ہوتی ہے، چائے مگ بھر کے ہوتی ہے، تو شکر بھی بہت بڑے اسپون میں لے کر کے ڈالا جاتا ہے کیا؟ بولیں جلدی بولیں، نہیں نا، چائے تو اس ٹی اسپون ہوتا ہے نا، چمچی جس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں چمچی کہتے ہیں نا۔ اچھا آج یہ بہت جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ہاں اب چمچ کرتے ہیں اس کو، میں نے اسی وجہ سے مذکر کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم بریلویوں کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ نہ بولنے سے الحمدللہ بریلوی ڈرتا ہے، اور نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے حق بات کہنے میں ڈرتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، رب کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گھر میں اپنی گھر میں
जितनी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा हैं, एहतमाम करेंगे पर्दे का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बेजरूरत, बेवजह, बगैर काम के घर से बाहर कदम निकालने के लिए भाई पूछे, चचा पूछे, वालिद पूछे, शौहर पूछे बीवी से, जरूरत क्या है, काम क्या है, मेरे लायक हो तो मैं कर देता हूं। पूछा करें, पूछा करें, पूछा करें। जब घर से सुबह निकले तो घर पे अपनी जोजा से, अपनी वाइफ, अपनी बीवी से पूछें, कोई काम तो नहीं है, कुछ लाना तो नहीं है, मैं जा रहा हूं मार्केट, मैं जा रहा हूं दुकान, मैं जा रहा हूं फैक्ट्री, मैं जा रहा हूं कारखाने, मैं जा रहा हूं नौकरी पर, कुछ लाना तो नहीं है, ताकि दोपहर में अगर खाना खाने के लिए आऊं तो लेता हुआ आऊं, वरना शाम को तो जरूर लेकर के आ जाऊंगा। बेटियों से पूछा करें, कुछ लाना तो नहीं है मेरी बेटी। आज तो मुझे लगता है कई कई दिन हो जाते हैं भाई बेटियों से रूठा रहता है, बेटी भाई से कोई परवाह नहीं रखती। भाई अगर रात के किसी हिस्से में आया, कहीं बिल्कुल घूर के ऊपर बैठा हुआ था बेचारा, 4 लोगों के दरमियान 5 घंटे वो बिल्कुल मुसलसल अपनी आंखों को थका करके, हाथों को उठा करके, छोटी से स्क्रीन के ऊपर निगाहें टिका करके वो 5 घंटे का वक्त गुजार करके आया। बहन ने उससे ये पूछा तक नहीं, कभी सोचा कि 5 घंटे हमने कोई ऐसी ऐसी बाबरकत महफिलों में पहुंच करके हमने वक्त दिया। सोचें जरा, कभी सोचा करें लल्ला। कारोबार तो सोचते हैं ना, अच्छी बुरी बातें सोचते हैं, लेकिन वो बात सोचिए जिससे आपका जमीन पर जब तक रहे फायदा रहे और उससे ज्यादा जमीन में जाने के बाद फायदा मिले। वाह सुभान अल्लाह। बिस्तर पे पहुंचे तो सोचें कि मैंने क्या फायदा है, मेरे सुबह से लेकर के शाम तक उठने में मेरा क्या फायदा हुआ, मैंने कितना झूठ बोला है। बिस्तर से नीचे नहीं आते हैं, मोबाइल ऑन होता है और झूठ का सिलसिला जारी हो जाता है। सोचा कभी इन उलमाए ज़वील एहतराम से पूछें कि झूठ की सजा क्या है। घर पे होते हैं, पता नहीं कहां कहां का तस्करा हो जाता है, दुकान पे होते हैं, न जाने कहां कहां का जिक्र हो जाता है, फैक्ट्री पे होते हैं, न जाने कहां कहां की बातें हो जाती हैं। कभी सोचा? सोचे खुदा के वास्ते झूठ बोलना छोड़ दें। आज तकलीफ, परेशानी, दुश्वारी, हर फर्द ये कह रहा है कि हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है, हमें ये है। उसकी वजह यह है कि सुबह से लेकर के शाम तक इतने ज्यादा झूठ बोल चुका होता है बंदा कि सच बोलने में उसको और झूठ में कोई इम्तियाज ही नहीं रह जाता है। बोलना भी चाहता है सच, लेकिन आदत झूठ की पड़ी हुई होती है तो झूठ ही बोलता है और निकलता है ज़बान से झूठ। अल्लाह के हुजूर में सच्चे दिल से तौबा कर ले मेरे लल्ला, सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल रहीम व करीम है, रहीम व करीम। बहुत बाद में क़हार व जब्बार है, लेकिन पहले वो रहीम व करीम है। अपने बंदों के लिए वो रहमत, उससे बड़ा कोई है ही नहीं रहीम वाला, उससे बड़ा कोई करम वाला नहीं है। जब सब एक तरफ होंगे तो रहमतें इंशाअल्लाह वही रहमतों का पालनहार होगा इंशाअल्लाह। जो जगत का पालनहार है वही रहमतों के सदके में तुम्हारी जिंदगियां इंशाअल्लाह चलेंगी। तो इंशाअल्लाह अपने घर के माशरे को बेहतर करेंगे। अरे वो छोड़े लल्ला, मोहतरम, ए मोहतरम इधर आओ, बैठो, इधर ही बैठ जाओ। अभी मुफ्ती साहब किबला भी मुअद्दब अरीजा है, हाँ इधर ही मुंह रखना। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ अपने घर वालों से। कभी कभी तो बात करने का मौका मिलता है। इतनी दुआएं आप लोगों ने कर दी हैं कि न दिन फुर्सत है न रात फुर्सत है। रब का करोड़ों बार शुक्र एहसान है। ये लफ्ज मेरा तहदीस नेमत के तौर पे है। सुभान अल्लाह। कभी कभी तो घर वाले मिलते हैं, आज मिल गए हैं तो दिल की बात कह ही लूंगा मैं, बगैर कहे हुए उठूंगा नहीं मैं। करेंगे नहीं तो जबरदस्ती करवाऊंगा, जिद करूंगा, रूठ हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। घर वाला कहा है तो घर वाला बन करके दिखाऊंगा यहां भी। और जब सारे लोग पहचानने से इनकार कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त भी हम पहचानेंगे। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। लोग सोचते हैं कि हम गूंगे हैं, लोग सोचते हैं कि हम बहरे हैं,
لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نابینا ہیں، لیکن اللہ کا کرم احسان ہے الحمدللہ. جن بزرگوں کی بولی ہم بولتے ہیں، بڑے بڑوں کی بولیاں